ان لاکھوں کی یوتھ کے لیے اسپورٹس کمپلیکس بنائے ہیں, کیا ہم نے گراؤنڈس بنائے ہیں. تو آج اس پروگرام کے توسط سے میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اسپورٹس کمپلیکس جو ہیں وہ ہر بچے کی ایک کا حق ہیں. یہ صرف ان لوگوں کا حق نہیں ہونا چاہیے جو پوش ایریاز میں رہتے ہیں, یہ جو گورنمنٹ آفیشلس ہیں یا کوئی ایک ایلیٹ کلاس ہے. That is a right of every children جو یہاں پہ اس سوسائٹی میں اس معاشرے میں بڑا ہو رہا ہے, یہ اس ہر بچے کا بنیادی حق ہے, چاہے وہ اسپورٹس گراؤنڈس ہوں, چاہے وہ اسپورٹس کمپلیکس ہوں. تو تھینک یو ویری مچ. میں میڈم آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ کو کون سی جو اسپورٹس زیادہ دلچسپی آپ کو کھیلتی ہیں؟ جی میں بالکل کھیلتی تھی. میں ابھی تو یہی کہوں گی ایک روایتی سی جو ہے بیڈمنٹن, مگر میری جو چھوٹی بہن ہے اس نے ایک بڑا حق ادا کیا ہے بیکاز مائی فادر واز اے ویری گڈ اسپورٹس پرسن. تو وہ بھی اپنے جو ہے کالج کی ہاکی ٹیم کی کیپٹن رہ چکی ہے. تو یہ ہے کہ اسپورٹس انٹرسٹ تھا, پر میرے ٹائم میں 10 years back it was less facilities as compared to today's. تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں کسی طرح کا بھی کوئی کویشچن ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ. تو میڈم ہمارے کچھ ویورز بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, جس طرح راجہ محمد ادیب خان صاحب ہمیں سنگاپور میں دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آصف نقوی صاحب ہمیں مظفر آباد میں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بہت تعریف کی ہے پروگرام کی, کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے, میڈم بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں, بہت بڑی یوزفل ہیں, بڑی مفید ہیں ہم سب کے لیے. میڈم آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے جو نوجوان ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنی جو ہے پڑھائی پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں جو معاشرے کے لیے نیگیٹو بھی ہوتی ہیں. تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں ابھی نوجوانوں کو بہت زیادہ آپ اس کے اوپر نہیں کر سکتے. یہ پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی سوسائٹی ایکچولی کیا آفر کر رہی ہے, آپ کی جو سراؤنڈنگس ہیں انہوں نے آپ کے نوجوانوں کو کیا آفر کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے آپ کو نوجوانوں کو کچھ آفر کرنا ہوتا ہے کہ آئدر دے ہیو دیز فیسلٹیز, کیا ان کے پاس اچھی لائبریریز ہیں, کیا ان کو کتاب سے انٹرسٹ جو ہے وہ ان کے اسکول میں ڈیولپ کیا گیا, ان کے پیرنٹس کی طرف سے ڈیولپ کیا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک ہمیشہ سے لے کر آتے ہیں کہ اچھی لائبریریز پرووائڈ کیجیے, اچھے گراؤنڈس پرووائڈ کیجیے, اسپورٹس ایکٹیویٹیز دیجیے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس میں یوتھ کا ایک انٹرسٹ ہو, اسٹوڈنٹس کا شروع سے انٹرسٹ ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال سے بنیادی جو حق ہے ہر بچے کا وہ 5 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے. 5 سال کی عمر سے لے کے 15 سال کی عمر تک جو اسکول کی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہم بچوں کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں ان کی کتابوں تک, ان کی انسٹیٹیوشنس تک, کہ بس پڑھو گریڈز آنے چاہیے, تم نے اس کے بعد ڈاکٹر بننا ہے. اور پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد جب وہ بچہ 15 سال کی عمر کے بعد وہ کالج میں پہنچتا ہے تو ہم اس سے وہ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ جو اس کو مہیا ہی نہیں کیا گیا تھا اسکول ٹائمز میں. تو یہ چیز ہے کہ میں اپنے نوجوانوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی جو ہمارا آج کے آپ نوجوان ہیں, آپ ہمارا کل تعین کر رہے ہیں. آج کے نوجوان کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا کل کیسا ہوگا. تو آپ پلیز اپنا جو رول ہے وہ پازیٹیو اور پروگریسو پیش کریں, کیونکہ آئی بلیو ان ون تھنگ کہ جب آپ کے اندر پیشن ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے. تو آپ اپنے اندر سے کبھی بھی جو مورل ویلیوز ہیں ان کو ختم مت ہونے دیجیے. یہ میرا آج کے نوجوانوں. میڈم یہ ایک ہمارے ویور ہیں عبد المعیز پنڈت, یہ اسٹوڈنٹ ہے FSC کے, انہوں نے آپ کے لیے کویشچن پوچھا ہے. جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگر انسان جو اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو بہترین آپشن مل جاتا ہے تو اس کو اپنی منزل کو فوکس کرنا چاہیے یا بہتر آپشن کی طرف جانا چاہیے؟ اپنی منزل کو فوکس کرنا چاہیے یا اپنے بہترین آپشن کو کرنا چاہیے. میرے خیال سے منزل کو, جو واٹ ایور یو ہیو اے پیشن فار, جس کے لیے آپ کے دل میں جذبہ ہوتا ہے, میرے خیال سے آپ کو اس کو فوکس کرنا چاہیے. آپ کو آپشنس نہیں, کیونکہ آپشن اینڈ اپرچونیٹیز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو زندگی میں ملتی رہتی ہیں, پر جو جذبہ ہوتا ہے میرے خیال سے وہی آپ کو منزل تک لے کے جاتا ہے. مطلب آج کے دور میں خواتین کے لیے سب سے بہتر شعبہ کون سے, میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ؟ ہاں, یہ ہم لوگوں نے بڑا ایک روایتی سا سوال بنا لیا کہ ہم خواتین کو ہمیشہ جب دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے وہ ٹیچر کے روپ میں دیکھتے ہیں یا لیڈی ڈاکٹر دیکھتے ہیں, اور لیڈی ڈاکٹر بھی کون سی والی جس صرف ہم نے گائنیکالوجسٹ ہی ہوتے ہیں. تو ابھی میرا خیال ہے کہ خواتین ابھی بہت سارے پیشوں میں آنا شروع ہو گئی ہیں, جیسے کہ ہمارے ارد گرد کی بھی بہت ساری خواتین ہیں جن میں لینا چاہوں گی. آزاد کشمیر سے ہیں, بیسٹ پیرا ٹروپر آرمی میں گئی ہیں. شی از فرام کوٹلی اینڈ کرن اشرف, یس.
शी इज़ फ्रॉम कोटली एंड और भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं वो हैज़ कम एज यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट कर रही हैं, वन इन इंग्लैंड एंड वन इन अमेरिका। तो वही बात है कि ये जो कम्युनिटी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ख़वातीन काम कर रही हैं, तो आई एम श्योर दे आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस। नॉट ओनली मतलब ये एक किरण अशरफ इज़ एफिलिएटेड, शी इज़ अ कैप्टन इन आर्मी, और उसके अलावा एयरफोर्स में बहुत सारी ख़वातीन आ रही हैं आपकी। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, सिर्फ हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए ख़वातीन को कि वो हमें टीचर के रूप में नज़र आएँ या हमें डॉक्टर के रूप में नज़र आएँ, और भी बहुत सी। अच्छा मैडम, जो फीमेल टीचिंग की तरफ आना चाहिए उनको आप क्या कहना चाहिए? मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कुछ ख़वातीन जो हैं वो पहले से ही, वैसे बहुत सी हैं, पर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो आपके हाथ में हमारी नस्लें जो परवान चढ़ रही हैं, उनका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। आप एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आएँ, अपनी शख्सियत के अंदर पोलाइटनेस, पॉजिटिविटी, प्रोग्रेसिवनेस ज़रूर रखें, क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो आज का बच्चा है, वो आपको फॉलो कर रहा है, वो आपको देख रहा है। जो आपके आज एक एक लफ्ज़ हैं वो बच्चे के कानों में और हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि मुझे भी ये याद है कि हम अपने टीचर्स की बहुत ज़्यादा सुना करते थे। हमारे टीचर्स हमारी हमेशा जो भी तरबियत किया करते थे, बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो शायद हो सकता है आज से 20 साल पहले जो स्कूल में मैंने सुने हों, तो मैं आपके सामने भी दोहरा सकती हूँ। तो इसलिए आपके हाथों में हमारी अगली नस्लों के मुस्तकबिल हैं। आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपनी पर्सनालिटीज़ को पॉजिटिव रखिए, सच को सच जानिए, झूठ को झूठ कहिए। बहुत शुक्रिया। मैडम, हमारे प्रोग्राम के जरिए आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को भी मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी फिर मैं रिपीट करूँगी, अगर किसी को समझ नहीं आई है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो आज का नौजवान है वो हमारा कल है। तो आज का नौजवान जैसा भी है, हम उसको देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल ऐसा होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुदारा सिर्फ अपना मत सोचिए, आप एज अ नेशन सोचिए। जब आप एज अ नेशन सोचना शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं होगा कि जब हम कश्मीर की आज़ादी की बात करें या फिर तो अपने इलाके को बहुत अच्छा और आगे ले जाने की बात कीजिए। ये तब्दीलियाँ तब ही आएंगी जब हम एक्सपेक्ट ना करें कि मुआशरा चेंज होगा। मुआशरा आपके लिए कभी चेंज नहीं होगा, तब्दीली आपसे खुद से आती है। तो आप अपने आप से तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए, बजाय ये कि हम पूरे मुआशरे को चेंज करने के लिए और पूरी दुनिया को चेंज करने की बातें करें। हम मुआशरा चेंज नहीं कर सकते, हम दुनिया चेंज नहीं कर सकते, ये एक रियलिटी है। आप तब्दीली अगर लाने की बात करते हैं, अपने आप से तब्दीली की आगाज़ और शुरुआत कीजिए। आई एम श्योर कि वो आपका जो मैसेज है, वो जो आपका खूबसूरती है, वो जो एक फ़्लो है, वो आपके इर्द गिर्द वाले लोगों को भी उसी लपेट में लेता रहेगा। मैडम, हमारे तुलबा तलबात को क्या पैगाम देना चाहिए? दिल लगा के पढ़िए। ये वो रवायती सा जुमला है जो हम भी सुना करते थे, मगर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप काम करें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो डिग्रियाँ लेकर सब लोगों ने जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाना होता है। किताबें पढ़ें ज़रूर। जैसे कि कल मेरी एक छोटी सी बहन यहाँ पे भी पढ़ी है, तो उसकी मेरी अम्मी उसको मुझे बता रही थी कि ये किताबें पढ़ती है और ये करती है। तो मैंने उनको कहा कि बहुत सारी किताबें ऐसी थी कि जो मेरे ख्याल में मैंने 15-16 साल की उम्र में पढ़ी थी, तो मुझे एक डायमेंशन लाइफ की पता चलना शुरू हो गई थी कि लाइफ एक पॉजिटिव चीज़ है, खूबसूरत किताब है। शायद अगर वो किताबें मैंने 15-16 साल की उम्र में ना पढ़ी होती और आज मैं पढ़ रही होती तो मुझे वो फ़र्क ना पड़ता। आप अपनी निसाबी किताबें भी ज़रूर पढ़िए, पर बहुत सारी खूबसूरत ऐसी तहरीरें किताबें मौजूद हैं जो कि आपकी शख्सियत में खूबसूरती लेकर आ सकती हैं। तो आप और अपने वालिदैन का कहना मानिए, क्योंकि आपकी फैमिली इज़ योर फैमिली, टीचर्स इज़ योर टीचर्स, एंड रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनटिल एंड अनलेस यू वोंट फोकस रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ फर्स्ट, आपने अपनी इज़्ज़त पहले करनी होती है, आपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करनी होती है, अपने उस्ताज़ा की इज़्ज़त करनी होती है। और ये रिस्पेक्ट वो चीज़ है जो आपको हमेशा ऊपर लेकर जाती है। जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करना जानते, नेगेटिव होते हैं, जो कि उनके अंदर ऐसी बुराइयां होती हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो ज़्यादा अरसे तक सस्टेन कर सकते हैं। हमेशा सोसाइटीज़ में लोग वही सस्टेन करते हैं जिनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी होती है, जिनके अंदर सच्चाई होती है, जिनके अंदर खूबसूरती को खूबसूरत कहने की का जज्बा होता है।
माशाल्लाह Thank you. मैडम आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत शुक्रिया आप Thank you very much. ये बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया। बातें थी। जी नाज़रीन, दिल तो बहुत कर रहा था मैडम से बातचीत करें, लेकिन वक्त के दामन में मज़ीद गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैडम ने कहीं और मसरूफियात हैं, किसी और प्रोग्राम में जाना है। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी नशरियात देखी, आपने लाइक्स किया, आपने बहुत से क्वेश्चन भेजे, बहुत शुक्रिया। मैं इन अशार के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये मैडम को और राजा मोहम्मद अली खान साहब को डेडिकेट करना चाहूँगा। Thank you. बेअमल ज़िंदगी हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अम्बल लाजम तकमील में तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। अपने मेज़बान शुएब Thank राजा you. को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ के बाद। Thank you.